Die Kulisse ist imposant. 250.000 sollen es sein an diesem Abend in Stuttgart beim Evangelischen Kirchentag. Angereist sind sie aus dem ganzen Land, vollgepackt mit Erwartungen. Die ganzen Menschen, das Ganze zu erleben. Ja, vor allem diese Gruppengemeinschaft hier und auch mit unserer Gruppe, mit der wir jetzt immer gefahren sind. Hier wird ein fröhlicher Geist, denke ich mir, den man in der Wirklichkeit, in täglichen Wirklichkeit nicht so oft erlebt. Und viele, so scheint es, suchen Orientierung im Glauben. Homosexualität ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Finde ich wichtig, dass Kirche dazu Stellung bekennt. Umgang mit Flüchtlingen, Migration, was uns allen unter den Nägeln brennt, da würde ich hier gerne ein paar Impulse haben. Dem Thema Flüchtlinge kann in Stuttgart keiner ausweichen. Die Kirchentagszelte in direkter Nachbarschaft zu einer Flüchtlingsunterkunft. Wenn jetzt jeder von uns nur 10 Leute ansprechen würde und dass wir Verständnis bitten, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, dann wären es vielleicht 10.000 oder 100.000, die wir dann weiter erreichen können. Und wenn die dann weiter multiplizieren und wieder 10 ansprechen, dann hätten wir bald die ganze Bevölkerung hinter uns. Solche christliche Zuversicht trifft spätestens morgen auf politische Wirklichkeit. Auf dem Programm steht der Bundesinnenminister. Es könnte unbequeme Fragen geben an Thomas de Maizière bei der Diskussionsrunde zur Flüchtlingspolitik. Denn zumindest das Bekenntnis ist da, die Kirche will den Mund aufmachen, vor allem beim Thema Flüchtlinge. Wir sagen zum Beispiel, dass jeder Mensch geschaffen ist zum Bilde Gottes. Und das muss heißen, dass wir niemanden, auch wirklich niemanden, da wo wir es verhindern können, im Mittelmeer ertrinken lassen können. Für die eigene Überzeugung kämpfen. Dazu ermuntert der Bundespräsident die Gläubigen im Eröffnungsgottesdienst. Kirchentage sind auch Motivationstraining für alle, die nicht an den großen Problemen dieser Zeit vorbeisehen wollen. Kirche ist deutlich sichtbar in diesen Tagen. Doch das Ziel vieler evangelischer Christen ist wohl auch gehört zu werden. Der Kirchentag in Stuttgart wäre dafür eine gute Kulisse. 여러분들이 기도해 주시고 염려해 주신 덕분에 이번 독일 슈투트가르트에서 있는 독일 개신교회 날 행사에 참석을 했습니다. 다녀온 사진들을 좀 몇 컷을 여러분들 영상으로 그 개회 예배를 간단하게 봤습니다만 영상으로 몇 가지를 보여드리려고 합니다. 의외로 젊은이들이 꽤 많이 있었다고 하는 걸 볼 수가 있습니다. 개회 예배 현장입니다. 지금 경찰들이 지금 이렇게 경호를 하고 있기도 하고요. 전 세계에서 수십만 명의 사람들이 이 대회에 참여를 했습니다. 예배 시간에 헌금 시간도 있었고요. 이건 이제 둘째 날부터 마지막 날까지 바로 가능성의 광장이라고 하는 곳에서 이렇게 이제 다양한 행사들이 각 부스마다 천막마다 펼쳐지게 됩니다. 거기에 참여하는 많은 사람들의 모습들이 거기에 나와 있고요. 특별히 그 독일 EMS 복음 선교연대에서 한국으로 파송한 선교사와 함께 또 저희가 동행을 하기도 했습니다. 곳곳에서 젊은이들이 공연을 하기도 하고요. 텔레비전으로 항상 생중계를 하기도 합니다. 또 각 부스마다 이렇게 다양한 주제를 가지고 저렇게 함께 나누기도 하고요. 특별히 한국 한인들의 문제를 가지고 하는데 지금은 여자는 북한에 탈북하신 분, 지금 남자분은 송두율 교수라고 하는 유명하신 분이 지금 증언을 하고 있는 그런 내용입니다. 그래서 한국의 그 전통 음악을 들려주기도 하고 또 이렇게 평화의 통일을 바라보면서 평화의 띠를 거기다 자기들의 소원을 담아서 띠를 저기다 매달기도 했던 그런 모습이기도 합니다. EMS는 독일 선교연대라고 해서 한국의 교회에 선교사를 파송을 하고 거기서 어떤 일을 하는지 1년에 한 차례씩 이렇게 보여주고 있습니다. 특별히 도여수 선교사, 카리나 선교사라고 하는 두 분이 우리 한국에서 오랫동안 오셔서 우리 한국의 인권과 민주화를 위해서 또 생명
평화를 위해서 이제 일을 하기도 했습니다. 저희들이 함께 참여했던 우리 대표단들의 모습입니다. 이번에는 한국에서 4팀이 참여를 했습니다. NCC에서 또 저희 교단 대표에서 또 예장 통합 측에서 또 교회로는 유일하게 서울의 향린교회가 한 팀을 구성을 해서 청년들이 또 참여를 하게 됐습니다. 여기는 스투트가르트 남부 한인교회 담임 목사님과 제가 기념 촬영을 하기도 했습니다. 제가 독일 영국 교회에서도 제가 오랫동안 경험을 했고 스위스 교회도 잠깐 경험을 했지만 독일 교회와의 차이는 독일 교회는 엄청나게 많은 젊은이들이 있다고 하는 사실입니다. 그 제가 처음에 물어봤습니다. 왜 그렇게 우리도 독일 교회도 노인들만 많을 것이다 라고 생각을 했는데 가보니까 반이 수십만 명이 모인 곳에 반이 젊은이들이었습니다. 그리고 또 자기 자녀들과 함께 이 행사에 참여를 합니다. 물어보니까 정말 가장 중요한 차이가 뭐냐면은 우리 한국 사람들이 유럽을 여행을 하면은 교회 가보면 주일날 가보면 전부 노인들만 앉아있어요. 그래서 유럽 교회는 죽었다라고 표현을 하는데 그건 겉만 보고 온 이야기입니다. 중요한 것은 뭐냐면 한국에서는 교인 하면은 평일날 세상에서 어떻게 살든 말든 주일날 교회 와서 경건하게 예배를 드리면 교인이라고 이야기합니다. 근데 독일에서는 교인 하면은 주일날 예배 참석하는 것도 중요하지만 그것보다 더 중요한 것은 실제 생활 속에서 어떻게 크리스찬으로서의 삶을 살아가느냐 이것을 더 중요하게 여깁니다. 그러니까 교인이라는 개념이 다르다는 이야기입니다. 그래서 오늘 주일날 예배 참석하는 사람만 보고 우리는 평가하지만 물론 독일은 우리와 문화가 다릅니다. 기독교 국가입니다. 종교세를 냅니다. 목회자들은 국가로부터 이렇게 월급을 받습니다. 공무원처럼 월급을 받습니다. 그런 문화의 차이는 좀 있지만 그런 문화 차이 속에서 자라면서 독일의 교인들은 실제 삶 속에서 어떻게 크리스찬으로서의 살아갈 것인가를 늘 고민하고 함께 토론하고 실천하는 삶을 산다고 하는 것입니다. 그게 우리와의 큰 차이점 중에 하나입니다. 그러다 보니까 독일 교회날 행사에 수많은 젊은이들이 참여하고 또 미리 와서 이렇게 안내도 하고 그런 모습들을 바라보면서 독일 교회가 왜 세계 교회를 이끌고 가는지 그것을 우리가 깨닫게 됩니다. 사실 여러분 세계 교회는 미국 교회가 끌고 가는 게 아니라 독일 교회가 끌고 가고 있습니다. 그래서 독일 교회가 왜 세계 교회를 그렇게 끌고 가는지라고 하는 것을 배울 수 있는 좋은 기회였습니다. 또 하나는 독일 EMS라고 하는 복음 선교 연대에서 저희 나라에 선교사를 파송을 합니다. 근데 흔히 생각할 때는 유럽같이 잘 사는 나라가 못 사는 아시아나 아프리카로 선교사를 파송하던 그런 시대에 독일 선교연대는 생각을 확 바꿨습니다. 우리가 있기 때문에 선교사를 파송하는 게 아니라 이제는 거꾸로 아시아에서 아프리카에서 선교사를 받아서 자기들이 함께 나누려고 합니다. 그래서 우리나라에서도 지금 현재 경동교회에 계신 박종환 목사님이 최초로 선교사로 독일 선교사로 파송을 해서 선교사로 사역을 했고 현재 한신대학교 총장인 바로 최수일 목사님도 선교사로 가서 파송을 합니다. 함께 회의를 하는데 모든 선교사들과 함께 회의를 하면서 동일하게 회의를 합니다. 그리고 그들의 의견을 귀를 기울이고 듣습니다. 우리가 가진 사람이기 때문에 우리가 있기 때문에 도와주는 게 아니라 동등한 입장에서 함께 나누려고 하는 그런 사고를 갖고 있는 게 바로 독일 복음 선교 연대라고 하는 EMS라고 하는 단체입니다. 함께 아픔을 나누고 서로를 위해서 기도해주고 구체적인 실천을 하는 그런 모습입니다. 특별히 이 독일 개신교의 날은 2년에 한 번씩 열립니다. 실제로는 매년 열립니다. 한 번은 개신교가, 한 번은 카톨릭이 해서 경연제로 벌이는 행사입니다. 그래서 수십만 명이 전 세계를 포함해서 수십만 명이 함께 참여하는 그런 행사인데 보통 수요일날 시작해서 주일까지 수요일날 개회 예배를 드리고 주일날 폐회 예배를 드립니다. 그리고 닷새 동안 이어지는 그 행사에는
예배와 성경 공부, 세미나와 학술대회, 강연회, 음악, 연극, 미술 등 한 2,500개가 넘는 프로그램이 진행이 됩니다. 근데 중요한 것은 독일 개신교회 날 행사는 단순히 교회의 어떤 세를 과시하는 그런 보여주기식의 행사가 아닙니다. 그 교회 날은 이미 오래전부터 독일의 정치와 여론을 이끌어왔고 독일 사회가 어디로 가야 할지 몰라서 방황할 때, 그러면서 교회에게 길을 물을 때 그 길을 제시해주는 이정표 역할을 했던 것이 바로 독일 교회입니다. 분단된 독일 조국의 그 분단의 사슬을 끄는 것이 바로 독일 교회의 영향력이었습니다. 그리고 독일의 이 교회 날 행사는 중요한 것은 교단이나 목회자들이 주도하는 행사가 아니라 철저하게 세상 속에서 그리스도인으로 살아가는 평신도들이 중심이 되는 그런 행사라고 하는 것입니다. 그래서 바로 이 행사의 리더들 가운데 두 사람이나 독일의 수상으로 나왔던 경험도 있습니다. 특별히 이번 행사는 35번째 이루어지는 슈투트가르트라고 하는 도시에서 이루어지는 행사인데, 총 행사의 주제가 지혜로운 마음을 얻게 하소서라고 하는 시편 90편 12절의 내용입니다. 이거를 통해서 다양한 행사를 통해서 정말 이 독일 교회 날을 통해서 독일 교회 역사와 힘을 배울 수 있는 그런 기회가 되었습니다. 이 특별히 교회 날은 이 개신교 평신도들의 자발적인 운동으로 출발해서 지금은 독일뿐만 아니라 전 세계에서 수십만 명이 함께 참여하는 대형 행사로 발전을 했고, 사회와 세계를 향한 기독교의 책임을 다양한 형태로 표현하고 실천을 모색해왔던 그런 행사라고 볼 수가 있습니다. 1949년 하노버에서 시작된 이 독일 교회 날은 1957년까지는 매년 이루어지다가 그 이후부터는 2년마다 주로 5월이나 6월에 수요일부터 시작해서 주일까지 5일간 독일 도시를 돌아가면서 개최를 합니다. 근데 이번에도 슈투트가르트라고 하는 독일의 남부의 공업지대에서 있었습니다만은 어떤 한 장소에서 이루어지는 것이 아니라 시내 전체가 곳곳에서 이 행사가 벌어지고 있다고 하는 것입니다. 특정 장소가 아닌 전 지역에서 모든 사람들이 함께하는 그런 행사였다고 하는 것입니다. 특별히 이번 교회 날 행사의 주제를 묵상을 하면서 저는 많은 영감과 또 많은 그런 배움을 얻었습니다. 지혜의 마음을 얻게 하소서. 독일어로는 다미트 비어 클룩 비어든이라고 하는 말입니다. 영어로 that we may become wise라고 하는 말인데, 독일어의 다미트라는 말은 접속사로 무엇으로 인하여라는 뜻입니다. 다시 말하면 전반적인 앞에 나온 그 말들을 통하여 우리가 지혜를 얻게 하소서라고 하는 그런 의미로 우리가 이해를 할 수가 있습니다. 오늘 읽은 본문, 첫 번째 본문은 시편 90편입니다. 시편 90편은 딱 두 가지를 대조적으로 보여주고 있습니다. 하나는 창조주 하나님이 얼마나 위대한가, 그에 비해서 또 하나는 인간은 얼마나 미약한 존재인가 라고 하는 것을 서로 상반되게 보여줍니다. 그러면서 동시에 짧은 인생을 우리가 어떻게 살아가는 것이 지혜로운 것인가 라고 하는 것을 말하고 있습니다. 지혜라고 하는 것은 우리에게 주어진 그 짧은 날 속에서 하나님이 주신 그 시간을 깨닫고 사는 것입니다. 예를 들면 내가 병원에 갔는데 당신 위암입니다. 위암 말기입니다. 이제 6개월밖에 살지 못합니다. 이런 사형 선고를 받는다고 하면 여러분 남은 생애를 어떻게 사시겠습니까? 아무렇게나 살 수 없지 않습니까? 6개월밖에 살지 못한다는데 정말 하루하루를 의미 있게 또 하나님이 기뻐하시고 원하시는 그런 삶을 살려고 노력을 할 것입니다. 히브리인들에게 있어서 지혜라고 하는 것이 뭐냐면 대부분 성서의 지혜 문학이라는 게 있습니다. 잠언이나 전도서나 이런 데 보면 지혜를 한마디로 요약하는 게 잠언 9장 10절이죠. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이다. 다시 말하면 지혜라고 하는 것은 하나님을 경외하는 것, 더 깊게 이야기하면 하나님을 두려워하는 겁니다. 다시 말하면 마지막 심판이 있다. 그런 인과응보의 사상을 갖고 사는 것입니다.
심판의 주 하나님이 계시다. 그렇다면 어떻게 우리가 그 마지막 때 하나님 앞에 섰을 때 우리가 잘했다라고 하는 칭찬을 받으면서 살 것인가? 그러니까 하루하루를 대충 사는 게 아니라 어떻게 하면 잘 살 수 있는가? 하루하루를 선택을 해야 되는 것입니다. 이때 어떤 길을 선택하며 살아갈 것이냐라고 하는 것이 바로 지혜라는 것입니다. 근데 문제는 그 지혜를 경험자에게 물어보라는 게 지혜 문학의 특징입니다. 그래서 성경에 나오는 지혜 문학의 특징은 우리가 시쳇말로 말하면 짬밥 순서대로입니다. 다시 말하면은 경험자, 인생을 오래 산 사람일수록 그런 경험이 있다는 이야기입니다. 인생을 오래 살다 보면 인과응보의 수많은 경험을 가졌죠. 지금 젊은 사람보다 나이가 많으신 분, 70대, 80대, 90대를 사신 노인분들이 더 많은 인생의 그런 수많은 인과응보의 삶을 경험해 왔지 않습니까? 그러니 그런 연장자에게, 경험자에게 지혜를 물어보라는 이야기입니다. 근데 여러분, 그런 연장자보다도 더 많은 경험을 가진 게 누굽니까? 바로 수십억 년 동안 경험을 해온 자연입니다. 그래서 지혜 문학은 인간보다 더 많은 경험을 한 자연을 빗대서 말합니다. 오늘 3절에도 이렇게 말합니다. 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너 인생들은 돌아가라. 자연을 빗대어서 이야기합니다. 5절 6절도 말합니다. 그들은 잠깐 자는 것 같으며 아침에 돋는 풀 같으니이다. 푸른 아침에 꽃이 피어 자라다가 저녁에는 시들어 마르니이다. 이렇게 자연의 진리의 그 섭리를 여호와 하나님께서 하신다는 이야기입니다. 그러므로 그 하나님을 경외하며 살아가는 것이 지혜라고 하는 것입니다. 근데 지혜는 구체적으로 말하면 우리 현장에 살아가는 삶 속에 갈등 속에서 지혜가 드러납니다. 다양한 생각, 다양한 사고, 다양한 관점, 그런 갈등 속에서 우리가 그것을 어떻게 극복하고 지혜롭게 살 수 있을까? 그리고 교회가 어떻게 이 갈등들에 대해서 지혜의 진리를 선포할 수 있을까? 이 독일 교회날을 그렇게 모임을 통해서 정말 2,000개가 넘는 다양한 주제들을 가지고 서로 토론하고 소통하고 공감의 장으로 활용을 합니다. 그래서 바로 그 토론의 광장의 이름이 뭐냐면 가능성의 시장이라 그렇게 말을 합니다. 거기에서는 어떤 주제를 가지고도 어떤 주제든지 다 드러내놓고 함께 이야기를 할 수 있는 가능성이 있다는 이야기죠. 우선 서로 만나자는 이야기입니다. 만남을 통해서 모든 것을 변화시킬 수 있기 때문입니다. 하나님의 신앙에 관한 문제, 세계의 다양한 문제들에 대해서 우리 서로 만나서 토론하자. 그리고 서로 이해하자. 그리고 해결 방안을 모색하자. 만남과 토론과 이해와 해결 방안을 모색하는 것입니다. 근데 참 재밌는 것은요, 그 독일 교회도 우리처럼 서울역전이나 지하철에서 똑같이 예수 믿고 천국 하면서 이렇게 피켓 들고 다니는 사람들이 있더라고요. 저는 깜짝 놀랐어요. 아, 독일에도 이런 사람이 있는가. 그런 보수적인 사람들이 있고 아주 진보적인 사람들, 어떤 사람들이 있어도 그들은 개의치 않습니다. 우리 같은 사람들은 아주 그런 극보수의 사람들은 정말 자기들의 그 말하는 진리만 오로지 진리라고 하면서 모든 사람들을 정죄하는데 그들은 그렇게 하지 않습니다. 이런 사람도 있고 저런 사람도 있지만 서로 한번 대화를 해보자. 왜 당신은 그런 생각을 갖고 있습니까? 왜 당신은 그런 생각을 갖고 있습니까? 서로 대화를 하고 서로 이해해 보려고 노력을 하는 겁니다. 그러면서 그러면 우리가 이런 문제를 어떻게 해결해야 됩니까? 하면서 서로 심각하게 또 진지하게 대화를 나눕니다. 특별히 슈투트가르트라고 하는 도시 자체가 세계에서 수많은 사람들이 공업도시다 보니까 다양한 인종, 다양한 사람들이 와서 함께 살아갑니다. 그러다 보니까 그 다양성 속에서 어떻게 이 많은 세상적인 갈등의 문제를 해결할 것인가라고 하는 것을 주제로 뽑아가지고 이야기를 하는 겁니다. 절대로 안 됩니다라고 하는 터부시되는 주제도 다루고 있다는 이야기입니다. 한국 교회에는 아직 우리가 성숙하지 못해서 우리가 이해하기 힘든 그런 다양한 주제들이 있습니다.
그 주제들은 제가 여러분들에게 말씀을 드리지 않으려고 합니다. 행여나 신앙에 흔들릴 것 같아서. 근데 그런 다양한, 우리 한국교회에서는 이 문제는 절대로 다뤄서는 안 되라고 하는 터부시되는 그런 주제를 가지고도 그들은 다룹니다. 현대 당면한 다양한 주제들을 가지고 함께 이야기를 합니다. 어떻게 보면 그 모습을 바라보면서 저는 한국교회를 거꾸로 바라봤어요. 한국교회는 오로지 자기가 생각하는 절대 진리만 선포하면서 오히려 세상으로부터 갈등을 조장하고 있지 않는가. 근데 거기는 거꾸로 그 다양한 주제들을 함께 나누면서 그 갈등을 어떻게 극복할 것인가를 놓고 이야기를 하는 그 모습을 바라봤습니다. 오늘 두 번째 나오는 본문입니다. 누가복음 16장 1절부터 13절, 우리가 옳지 않은 청지기의 비유라고 이야기를 합니다. 근데 오늘 이 본문은 특별히 한국교회에서 저를 포함해서 많은 목회자들이 별로 다루고 싶지 않은 본문입니다. 이유는 이 본문을 아무리 읽어도 뜻을 알 수 없기 때문에 그렇습니다. 주석을 찾아봐도 원어를 찾아봐도 뭘 봐도 이 본문이 도대체 뭘 얘기하고 있는지, 어떻게 이해를 해야 되는지 정말 헷갈려가지고 저도 이리저리 고민을 해봐도 이 본문을 제가 자신 있게 이 본문을 가지고 설교를 할 수가 없는 겁니다. 근데 제가 셋째 날 아침서부터 시작되는 성서 시간에 제가 참석을 했다가 제가 이 본문에 대한 이해를 이렇게 하고 있다는 것을 제가 거기서 깨닫고 영감을 얻었습니다. 해석학을 전공하신 교수님이 이렇게 성서 공부를 하는데, 우리 같으면 성서 공부하면 신학자가 앉아있고 모든 사람들이 앉아서 혼자 이렇게 말을 한다고 생각을 하는데 거기는 그렇게 하지 않더라고요. 이 앞에 물론 신학자도 앉아있지만, 그래서 기본적으로 이야기를 하지만 주변에 다양한 직종의 사람들이, 직업군의 사람들이 딱 앉아서 이 해석해준 내용을 자기의 삶의 자리 속에서 어떻게 적용하는가라고 하는 부분을 놓고 함께 토론하는 그런 아주 재미난 광경을 봤습니다. 오늘 16장을 우리가 읽었습니다마는 그 앞장을 사실 우리가 제대로 이해를 해야만 오늘 16장을 이해가 되는 겁니다. 그러니까 16장만 딱 띄워놓고 이 말을 이해를 하려고 하면 도저히 이해가 안 됩니다. 그래서 그 앞에 나오는 15장에 대한 이해가 있어야 16장에 오늘 이야기가 된다는 이야기입니다. 15장 1절에 보니까 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 예수님 앞에 왔다는 이야기입니다. 물론 하나님께서는 하나님 나라의 비유로 세 가지 말씀을 하죠. 근데 거기에 보면 모든 세리와 죄인들이 그 말씀을 들으러 왔다. 근데 세리가 누구냐면 그때 당시에 물질을 다루는 대표자들이 바로 돈 문제, 물질의 문제를 다루는 대표자들이 바로 세리들입니다. 그리고 그 다음 절에 나오는 바리새인과 서기관들은 그것들을 거부하는 사람들입니다. 근데 오늘 본문 16장 8절에 보니까 이 물질을 갖고 이 옳지 않은 청지기가 행동한 것을 주인이 칭찬을 합니다. 그러면서 이 세상의 자식들이 빛의 자녀들보다 더 지혜롭다라고 이야기합니다. 여러분 다시 한번 15장으로 가봅시다. 15장에 가보면 예수님께서는 하나님 나라는 이런 나라다라고 하면서 천국은 이렇다라고 세 비유를 사용을 합니다. 첫 번째 비유가 잃은 양을 찾은 목자의 비유 이야기가 나옵니다. 두 번째가 잃은 드라크마를 찾은 여인의 비유 이야기가 나옵니다. 세 번째가 잃은 아들을 되찾은 아버지의 비유가 나옵니다. 공통점이 뭐냐? 세 비유의 공통점은 잃어버린 것을 찾았다는 이야기입니다. 그리고 그것을 찾아가지고 너무나 기뻐서 잔치를 벌였다는 이야기입니다. 근데 이 기쁨의 잔치는 나 혼자 벌리는 그런 잔치가 아니라 공동체의 기쁨이고 공동체가 함께 누리는 잔치라고 하는 것입니다. 다시 말하면 하나님 나라는 그렇게 잃어버린 것 하나를 찾아서 공동체가 함께 기쁨을 나누는 그런 것이 바로 하나님의 나라다라고 하는 것을 설명을 하고 있는 겁니다. 자, 그런 이해 속에서 오늘 16장으로 들어가 보면 왜 주인이 이렇게 옳지 않은 행동을 한 그 청지기를 칭찬을 했을까? 그리고 오늘 13절의 마지막 부분에 보니까 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다라고 말씀을 합니다. 물질과 하나님 두 주인을 섬길 수 없는데
그럼 어떻게 물질을 가지고 지혜롭게 살 수 있을까라고 하는 것이 오늘 16장이 우리에게 던져주는 질문입니다. 오늘 처음에 청지기는 지금까지 주인의 돈을 가지고 자기 멋대로 쓰면서 자기 혼자 자기만을 위해서 낭비를 했습니다. 오로지 나의 행복만을 위해서, 나만을 위해서 이기적인 생각으로 주인의 돈을 가지고 내 멋대로 활용을 했다는 이야기입니다. 근데 그 소문을 들은 주인이 와가지고 야, 안 되겠다, 널 셈하자, 결산하자. 그 말을 듣고 이 청지기가 정신이 바짝 드는 겁니다. 그리고 나서 지혜를 발휘해가지고 그 주인의 돈을 가지고 새롭게 낭비를 하기 시작을 합니다. 이제 나만을 위한 낭비가 아니라 이제 모두를 위한 낭비를 하기 시작을 합니다. 그래서 나중에 내가 주인으로부터 쫓겨나도 나를 맞이해줄 사람, 반갑게 맞이해줄 사람이 있다. 아니, 함께 살 수 있는, 내가 쫓겨나도 함께 살 수 있는 공동체가 있다고 하는 것을 생각하면서 돈을 낭비하는 것입니다. 이렇게 똑같은 낭비를 하더라도 거룩한 낭비를 통해서 함께 살아갈 수 있는 공동체를 만드는 것, 그게 바로 하나님 나라의 모습이라고 하는 것입니다. 다시 말하면 주인의 물질, 하나님이 주신 재물을 가지고 나 혼자 잘 먹고 잘 사는 게 아니라 함께 살아갈 수 있는 공동체를 만들어가는 것, 그게 바로 지혜라고 하는 것입니다. 오늘날 우리는 돈 없이는 살아갈 수가 없죠. 그만큼 돈이, 물질이, 만문이 중요한 시대고 우상의 시대입니다. 그러나 그 돈으로 나만을 위해서, 나만의 행복을 위해서 사용한다고 하는 것은 주인으로부터 책망받을 일이라는 이야기입니다. 그렇지만 주인의 돈을 가지고 지혜를 발휘해서 함께 살아갈 공동체를 위해서 나누는 것은 귀한 일이라는 이야기입니다. 그래서 오늘 본문에서 주인이 그 불의한 청지기를 칭찬한 이유가 바로 거기 있다는 이야기입니다. 그동안은 내 돈 가지고 지 멋대로 자기 혼자 잘 먹고 잘 사는 삶을 살았는데 결산하자고 하니까 이제는 그 돈을 가지고 남한테 나눠주면서 인심을 쓰면서 내가 쫓겨나도 나중에 함께 살아갈 수 있는 공동체가 있다고 하는 걸 생각하면서 그렇게 돈을 사용하는 것입니다. 그래서 오늘 본문에서 주인이 종을 칭찬하는 것입니다. 오늘 9절에서 말합니다. 불의의 재물로 친구를 사귀라. 그리하면 그 재물이 없어질 때 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라. 독일 개신교회 날 행사를 참석을 하는데 거기서 많은 것들을 나눠주는데 그 중에 하나가 그 매거진 잡지를 나눠주더라고요. 독일어로 돼 있어서 제가 독일어가 약하기 때문에 영어된 매거진으로 바꿔달라고 했더니 영어로 준 매거진을 주시더라고요. 그 제가 쭉 읽다 보니까 거기에 환영 인사로 대주교가 거기다 인사말을 썼는데 얼마나 마지막 결론이 재미난 말로 딱 끝났냐면은 정말 그 말이 가슴에 꽉 와서 바로 이거구나 라고 하는 생각이 들 정도로 결론을 딱 그렇게 써놨습니다. 돈으로 지혜를 삽시다. 돈으로 지혜를 삽시다. 참 정말 가슴에 꽉 와서 박히는 그런 말이기도 하고 오늘날 돈이 최고인 이 시대의 자본주의 시대 속에 살아가는 우리에게 주는 그런 말씀입니다. 돈으로 지혜를 삽시다. 여러분, 오늘날 자본주의 사회 속에서 만문이 우상이 되어 살아가는 우리 모두가 함께 깊이 묵상해봐야 될 문구라고 생각을 해봅니다. 하나님이 우리에게 주신 물질과 재능 그리고 시간을 나만을 위해 쓰며 살아가는 그런 이기적인 삶이 아니라 공동체를 위해서 나누는 지혜를 갖고 살아가는 것, 그게 바로 지혜라고 하는 것입니다. 그래서 시편 90편 12절의 말씀, 이 시대 속에서 지혜로운 마음을 얻게 하소서라고 하는 의미가 바로 그런 의미고, 그 주교가 결론적으로 말한 돈으로 지혜를 삽시다라는 말이 바로 그런 의미입니다. 오늘 이 시대를 살아가는 저와 여러분들, 정말 돈으로 지혜를 사서 나만이 아니라 우리 모두가 함께 기쁨과 행복을 누리며 살아가는 멋있는
공동체를 만들어가는 저와 여러분들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 사랑해 주 하나님 감사합니다. 오늘 주신 말씀을 통해 우리가 짧은 인생 살아가면서 어떻게 살아가는 것이 가장 지혜로운 삶인가를 깨닫게 하여 주심을 참으로 감사드리옵나이다. 나만을 위한 삶이 아니라 우리가 공동체와 이웃을 생각하며 함께 나누며 살아가는 복된 삶이 될 수 있도록, 또 지혜로운 삶이 될 수 있도록 저희들을 인도하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다.